स्वागत करदा दोस्तों। जिवें कि आप जी नूं पता ही है कि सैटरडे प्रोग्राम अपना हुंदा लीगल टाइम प्रोग्राम विच आपां इदां दे मसलिਆਂ ते गल करदे हुंदे आ कि इमीग्रेशन के मसले जिहड़े कि बहुत ही उथल पुथल होए हुए ने यूके विच। जिवें कि आप जी नूं पता ही है कि रातों रात जिहड़े कानून ये चेंज कर दिंदे ने। सो इस हफ्ते दे की कानून चेंज होए ने, की इस बदली हुई आ, आपां इस बारे अज फिर गलबात करांगे। स्टूडियो विच ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਬੇਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੁਬੇਰ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨੇ ਦਾ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। हाँ जी, बिल्कुल मुद्दे ते आपां गल ये करनी आ जवेर साहब कि जिवें कि आप जी नूं पता ही है कि जिहड़ी फीस वध रही है 4 अक्तूबर तो बहुत ही, क्योंकि 4 अक्तूबर तो नेड़े आ गया ना। सो जिन्हां दे केस जो दोबारा लाने आ, जिन्हां ने किसी भी इमीग्रेशन विच केस लाउणा ते उहदी फीस किन्नी वध रही है जां की इहदा? जी बिल्कुल भाजी, सब तो पहली गल है कि होम ऑफिस ने फीसा जितनी भी इमीग्रेशन की एप्लीकेशन भले तुसी यूके के अंदर रह के लाओ या ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ यूके के बाहरों आना चाहते जिन्होंने एंट्री क्लीयरेंस एप्लीकेशन कहते हैं उन्हों दियां 10% तो 20%, कई दियां 30-35% भी एप्लीकेशन की फीसा वध रही हैं। भले वो विजिट वीज़े की एप्लीकेशन होवन, भले वो रिलीजियस विजिटर वीज़े की एप्लीकेशन होवन, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ करने वास्ते या उन्होंने प्रीच करने आते, भले वो स्किल वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन होवन, भले वो बिजनेस वीज़ा की एप्लीकेशन होवन, भले वो स्टूडेंट की एप्लीकेशन होवन। ठीक है, इन्हां सारिया एप्लीकेशनां की मद हुकूमत ने होम ऑफिस ने 4 अक्तूबर तो फीसा वधा रही है। नालों नाल जिहड़ी होम ऑफिस की सर्विसिज हैगियां जिस सेम डे की सर्विस है सुपर प्रायोरिटी वो भी वध रही है। अगर फर्ज करो 800 है तो वो 1000 पाउंड हो रही है। ठीक है, तो इस मद विच भी फीसा सारिया वध रही। ये दसना बड़ा जरूरी है जी 4 अक्तूबर में फीसा वध रही हैं, ये तो होम ऑफिस की फीसा वध रही हैं। इस तो बाद जड़ियाँ फीसा वधन गियां वो बहुत ज़्यादा वधन गियां जड़ियाँ कि IHS इमीग्रेशन हैल्थ सरचार्ज दी फीसा आ गई, यानी जी NHS दियाँ या मैडिकल दी फीसा वो फीसा काफ़ी ज़्यादा वधन गया, क्योंकि अगर वो 635 या 625 फीस लगी है तो वो 1035 तक जाऊगी, वो ऑलमोस्ट नेड़े तेड़े डबल हो जाऊगी। और जिसका 2.5 साल का वीज़ा है जो लोग 10 साल की बेस थे उन्होंने काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगर उन्होंने सेविंग ना हुई या आमदन बहुती ना हुई तो उन्होंने थोड़ा जा होनी तो अपनी फाइनैंशियल प्लैनिंग करनी पऊगी वीज़ा वधाने वास्ते। जिद्दां कि फैमिली आ 4 मान लो दो बच्चे आ ते 4 मैंबर हो जाते हैं। हाँ जी, पर मैंबर मेरे ख्याल नाल 3000-3500 तो पहले ही लगता। सो जिहड़ी तुसीं कहने कि सरचार्ज फीस जी इमीग्रेशन की इमीग्रेशन हैल्थ सरचार्ज मैडिकल की वधूगी, मैडिकल की जी इस टाइम अगर 635 हैगी आ तो तकरीबन 1035 तक हो जाऊगी। तो उस काफ़ी लोगों को फाइनैंशियली तौर पर झटका लगेगा और कई जगह इस ते ऑब्जेक्शन भी किया गया है जो कि मेरे ख्याल तो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जड़ियाँ फीसा वधियां ये शायद उतनी ज़्यादा नहीं हैगियां। ठीक है जी, खैर है तो ये भी ज़्यादा हैगियां लेकिन उस तरह ज़्यादा नहीं हैगियां। लेकिन जड़ियाँ इमीग्रेशन हैल्थ सरचार्ज की वधनियां वो काफ़ी ज़्यादा फीसा वधन गियां, क्योंकि 1 साल की फीस अगर मैडिकल की या IHS की 635 हैगी तो 1035 चली जाएगी। ऑलमोस्ट 400 पाउंड अगर 1 साल का वध जाए एक व्यक्ति का, अगर 3 या 4 बंदे घर दे होवन, ठीक है, और 2.5 साल का वीज़ा हो तो काफ़ी झटका लगता बंदे नूं। तो एक तो हो गया फीसा का। इस वास्ते आप कहीदा कि जिन्होंने लोगों की एक्सटेंशन ड्यू हो गई, ठीक है, या तो अपनी फाइनैंशियल प्लैनिंग करन, ठीक है, या वो होनी तो जोड़े समझदार वकील हैं जिन्होंने इस काम की समझ बूझ है उन्होंने को जावन ताकि होनी तो फाइनैंशियल प्लैनिंग करन। जो मैं वर्ड फाइनैंशियल प्लैनिंग कहना इसका मतलब यह है कि लाजमी नहीं कि तुहानू फीसा देनियां ही देनियां। अगर तुसी अफोर्ड नहीं कर सकते ह्यूमन राइट की बेस से या तुसी ब्रिटिश पार्टनर की बेस से या बच्चे की बेस से अगर तुसी एप्लीकेशन लाउंदे हो और तुहाडी जेब या तुहाडे घर इन्ने पैसे नहीं अगे और तुहानू डर है कि पैसे देने नाल, ठीक है, तुसी सड़कों पर आ जाओगे जिन्होंने आप इमीग्रेशन लॉ के अंदर डेस्टिट्यूट होना कहते हैं, तो फिर तुसी फी वेवर की एप्लीकेशन भी पा सकते हो। ये आई थिंक आपने कई दफा प्रोग्राम ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਫੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੀ ਵੇਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਾਟਾ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫालतू ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਵੇਵਰ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਧਰ ਫੀਵੇਅਰ ਦੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਕੋਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ 1 ਪਾਉਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, 1 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮਟਾਈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲੀ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਕਈ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹ ਸਮਝੇਗੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ 2-2.5 ਵੀਕਾਂ ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰੂਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਵਿਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਲੇ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਗੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੁੱਲ ਡਿਗਰੀ ਲਓ। ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਲੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਕਸੈਸ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੌਰਾਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਵਿਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਕਰਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਨ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾਵਨ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਓਵਰ ਸਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ EMPLOYERS ਨੂੰ
60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਫਾਈਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 80 ਪਾਉਂਡ ਸੀ ਉਹ 3 4 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤੋਂ ਛਕੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NHS ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਕੜਨ ਪਕੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਡੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਠੀਕ ਲਾਏ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਠੀਕ ਲਾਈ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਲਾਈ ਆ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਏਜੰਟਸ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇਖਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੁਬਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈਆਂ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 30 35 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਅਗਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ 에ਅਰਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫਲੈਗ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਵਿਚ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ UK ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਜਸਟ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਤੇ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁੱਛਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 2 ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਣੇ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਣੇ ਦੇ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਆ ਲੀਗਲ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਟੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੌਂਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਧਰ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਲਬੇਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਐਂਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਹੋਟਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1951 ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਕਟ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਛੱਤ ਦੇਣਾ, उसका तोहफत किया जाए, ठीक है। तो फिर हुकूमत इस द्वारे हर हुकूमत ने हर साल कोई ना कोई नई प्लानिंग कर दिया। जैसे हमने पिछे इन्ना समंदर ते एक आरजी तौर पर होटल बनाया, फ्लोटिंग जो होटल बनाया, देखा होगा उत्थे पिछे बीमारी भी फैल गई सी, सब नूं तो मेरे ख्याल खाली करना पै गया। तो वो यूके वड़न ना उत्थे बाहर ही शोर्स ते ही यूके के उत्थे ही बॉर्डर ते ही उत्थे उन्होंने मसजिद हल किया जाए। तो वो हुकूमत हर द्वारे हर साल कोई नई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाती रहती है। तो इस वास्ते उन्होंने वो होटल शोटल मिल जाते। इस वास्ते कई लोग जो यूके वड़ते, जो विजिट वीजे ते आते, उन्होंने दिमाग एक ही गल होंदी आ या किसी ने उन्होंने दिमाग गल पाई होंदी है कि जाने नाल असाइलम लै लो, इसी वास्ते लै लो कि उत्थे पता कि तुहानूं होटल कमरा मिल जाना, रोटी खाने वास्ते मिल जानी, ट्रैवलिंग वास्ते तुहानूं टिकट दे देना, पढ़ने वास्ते उन्हें फ्री तालीम कर देनी, बच्चों नूं तुहां दा स्कूल फ्री कर देना, डॉक्टरी तुहां दा इलाज फ्री कर देना, ठीक है। जो इतनियां इंसान नूं सहूलतां मिलणगियां ते फिर कोई भी बंदा असाइलम की तरफ जाऊगा। इस वास्ते असाइलम तो बाद, सॉरी तुहाडी मैं गल कटती, असाइलम तो बाद ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ जिस कोई मारा मारी इतनी नहीं होती या कोई जंग नहीं चलती या कोई युद्ध नहीं, कोई इस तरह की चीज़ है जिसे ट्रबल नहीं है या पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं है या जिसे कानून का शिकंजा थोड़ा टाइट हैगा, उन्होंने देशों को असाइलम आसानी नहीं देंगे क्योंकि वो लोग अपने देश भी सैटल हो सकते, ठीक है। तो यूके इंडियन वास्ते असाइलम इतना आसान नहीं है अनलैस तुसी कोई बहुत ही नामी ग्रामी या रिनाउन फिगर हो या हुकूमत की तुहां दे नाल बहुत ज़्यादा कोई वैर होवे फिर दोगी, अदरवाइज इट्स नॉट एज ईजी, ठीक है। तो ये असाइलम की पॉलिसी हमेशा तो पिछले कई वर्षों तो डिस्प्यूटेड रही है, अनसक्सैसफुल रही है, क्योंकि हर हुकूमत ने कोई ना कोई नवी स्कीम लाउंदी आ कि असाइलम का जो केसिस है जितनी जल्दी निपटाया जाए और हुकूमत यूके के जो टैक्स पेयर ते ज़्यादा बर्डन ना होवे। ते भाजी असाइलम के नाल ये तो चलती रहेगी असाइलम की पॉलिसी स्टूडेंट नूं कि क्यों ये बड़े सेंसिटिव का इशू हैगा, ये जो वीज़ा बड़ा टाइम सेंसिटिव होंदा। असाइलम तो तुसी जिंदगी यूके अगर वड़ आए हो तो किसी टाइम भी लेंदे लोग, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट का एक दिन बड़े प्लानिंग के नाल बड़े ध्यान गुजारना चाहता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जोड़े फालतू काम कर रहे हैं, हुकूमत ने सुनने चाहे उन्होंने भी काफ़ी सख्ताई की है। तो वो भी स्टूडेंट जिन्होंने 20 घंटे का या पार्ट टाइम का अधिकार हैगा, वो अपने टर्म टाइम के दौरान जो स्टडी चल रही हो ज़्यादा कम ना करन, क्योंकि आजकल देखने च आया कई बच्चों वीज़ा इस गल से रिफ्यूज़ किया गया है कि वो अपने जो टाइम या दिता गया उस तो हट के काम करन। ये भी मैं जरूर कहूँगा कि बच्चों स्टूडेंट को ख्याल करना चाहिए जी। बिल्कुल कि जिवें कि जबेर साहब ने दस्सिया कि आप कभी भी लीगल ही रहना, अनलीगल नहीं होना, क्योंकि अनलीगल का जोड़ा गांह वाला टाइम आ अगे वाला टाइम आ इस मुल्क में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिवें कि आप जी नूं पता ही है कनेडा अमेरिका जिथे भी आप देखते हैं अजकल रिसैशन चल रहा, यूके भी रिसैशन में दी लंघ रहा, बर्मिंघम की अपनी जी सिटी काउंसिल मेरे ख्याल नाल वो भी बैंकरप्ट हो चुकी है, बिल्कुल। सो इदां दे जिहड़े ये सिस्टम चल रहा, सो आपां नूं बहुत ध्यान नाल रहण दी लोड़ है। तो जबेर साहब फिर आपां जिहड़ी 17 जुलाई वाला जिहड़ा कि अपना सीगा उस तो बाद फिर जिहड़े स्टूडेंट आ मेरे ख्याल नाल एक तुसीं दस्सिया सीगा पिछे कि जिहड़ा तुसीं केस लाया सी ਉਹਦਾ सही हो गया जी भाजी, वो भी कि बड़ा एक चंगी चीज़ हुई, लेकिन असी जान के उन्होंने ज़्यादा नहीं चर्चा प्रमोट करते, क्योंकि स्टूडेंट असी चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई ही मुकम्मल करन जी। हाँ जी, लॉ तो लॉ ही है ना बन गया जी जी, आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते बिल्कुल। 17 जुलाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ केसिस लाए 3 बजे तो बाद, अगर असी 25 केसिस लाए उस दिन घट्टो घट इतने 3-4-5 घंटिया के समा के अंदर उस 60% कामयाब हो गए साढ़े जी, ठीक है। तो
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋ 17 ਨੂੰ ਆਇਆ, 17 ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਦੇਵਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਫਰਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਉਸਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ 60-70% ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਵਣ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਮਾਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਕੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਓਵਰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਓਵਰ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ, और किसी वजह तो वो नंबर उन्होंने घट आए या बीमारी की वजह तो अटेंडेंस पूरी नहीं हुई, वो और उन्होंने यकीन है कि दोबारा वो एग्जाम में बवनगे तो पास कर सकते हैं, उन्होंने भरपूर हैल्प किया। उसका आप तरीका यही होंगे कि उन्होंने कोई ना कोई एप्लीकेशन पा के यूके लीगली रखी जाता, 2-4-6 महीने बाद जो वो एग्जाम पास कर लेंगे तो उन्होंने फिर असी अगली दूसरी कैटेगरी स्विच कर सकते हैं, जो कि ग्रेजुएट वीज़ा 2 साल का ओपन वर्क परमिट उसे स्विच कर सकते हैं। इनफैक्ट बिजनेस वीजे भी जा सकते, इनफैक्ट वर्क परमिट स्किल वर्कर वीजे भी जा सकते, इनफैक्ट डिपेंडेंट भी स्विच कर सकते। बिल्कुल कहने का मतलब यह है कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਗਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰਹਾ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁੜੀ ਢੂੰਡਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਢੂੰਡਣੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਬਦਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ 25-26
ਜਾਂ ਸਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਰ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ UK ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਉਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਟ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ UK ਦੇ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਫ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੌਂਸਲ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ UK ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਕੀਆਂ ਪਏ ਪੇਮੈਂਟਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਗਏ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਵਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਣ, ਇੱਕ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਵੜ ਆਏ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲਾ ਕੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਵਾ ਭਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਆਵਰ ਸਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਵਰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ UK ਆਣੇ ਦੇ ਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜਾਵਣ ਤੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਆਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਊ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਹਾਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ
ਨਕਲ ਚਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ यूके विद इन वैलिड वीजा रहना, वापस मुड़ना, दोबारा आना, क्योंकि अरे ट्रेंड सैट नहीं होया। जो हो जाएगा तो सारे व्यक्ति सारे बच्चे स्टूडेंट एजे करेंगे फिर कि या जिन्हों दे कोई दिक्कत हैगी आ वो नहीं जावणगे, बाकी इत्थे जावणगे। क्योंकि तुसीं देखो अज एक और भी बड़ी अपडेट मैं देख रहा सा कि जिहड़े बच्चों के भी जिहड़े होम ऑफिस के कानून अगे, ठीक है, जिहड़े बच्चे पेरेंट्स से डिपेंडेंट हैगे या जिहड़े नहीं डिपेंडेंट हैगे उन्हां वास्ते भी अक्तूबर ही नवी पॉलिसी लैके आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अरसे बाद मैं भी जो बच्चों का कानून आ जो 5 साल तो 7 साल का चला गया है, मैं भी उस जी कोई सख्ताइयां मजीद होवन जो कि इतनी जल्दी नहीं होवन गया। लेकिन जो हुकूमत अपना नैट माइग्रेशन रेट कंट्रोल करना चाहती है तो फिर कुछ भी कर सकती है। नहीं, पर वो तो जवेर साहब जो देखो जिन्होंने को बच्चे आए थे उन्होंने तो मुड़ना नहीं ना मुल्क में, उन्होंने वास्ते कंट्रोल करने नालों जे उन्होंने पक्के करन जां उहदे विच सख्ताई ना करन तां इन्हां नूं फायदा वा। क्योंकि अपने जिहड़े देखो ना जिस तरीके नाल जिन्ने भी लोग पक्के होए ने वो अपना काम करते हैं, काम करके टैक्स पे करते हैं। सो कोई ना कोई तरीका इन्हां नूं फिर चाहीदा। भाजी बिल्कुल वो उस लिहाज नाल गल देखी जाए तो वो तुसां दी गल भी ठीक आ, लेकिन हुकूमत ये देखती है कि जिहड़े इत्थे ब्रिटिश बंदे हैगे उन्हां दा इख्तियार उन्हां दा राइट्स पहले हैगा, उन्हां दे हकूक पहले, उन्हां नूं हॉस्पिटल विच पहले अपॉइंटमेंट मिले, उन्हां नूं कौंसल दे घर पहले मिलन, उन्हां नूं जॉब दी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जाए, उन्होंने इंपलॉयर पहले लवे, ना कि इंपलॉयर 6-6 पाउंड ते 7-7 पाउंड ते ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾਬਾਂ ਦੇਵਨ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਣਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, कि बई जो 1.5 मिलियन 1.25 मिलियन बंदे है उन्होंने टैक्स का हिस्सा बढ़ाया जाए। लेकिन हुकूमत की जी पॉलिसियां या जो रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी या हुकूमत की होर कोई तरजीहात है इस वास्ते हुकूमत बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना पएगा, फिर जाके मसले का हल होएगा जी। पर स्टेटलैस जिहड़ा आपां केस सीगा 5 साल का वो बिल्कुल ही बंद हो गया मेरे ख्याल नाल। उहदे विच कोई क्योंकि सवाल आउंदे ने कहीं पुछिए कि तुसीं आपां ला सकदे जां नहीं, क्योंकि जवाब नहीं मिलता। वो बिल्कुल बंद नहीं होया, वो कानून इनफैक्ट बंद नहीं होया, वो कानून सख्त होया, उसका एब्यूज बंद होया। अगर ठीक लफ्ज़न गल की जाए ना भाजी, वो कानून स्टेट लैस का बंद नहीं होया, जुलाई 2022 था, ठीक है, जो उन्होंने सख्ती की उसका एब्यूज बंद किया कि जेडे जेन्युइनली स्टेट लैस अगे इंडियन नागरिक के जेडे बच्चे जेडे वाकई इंडियन हाई कमीशन तो या इंडियन गवर्नमेंट को अपने बच्चों को रजिस्टर नहीं कर सकते जड़ियां भी वजूहत है, ठीक है, वो उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट देवनगे अगर वो 5 साल यूके के अंदर गुजार लेंदे। ठीक है, ये नहीं कि तुसीं जान बूझ के अपने बच्चे को 1 साल तक रजिस्टर ना कराओ और उस तो बाद नैक लैटर लैके 5 साल बाद आखो कि बच्चे को तुसीं ब्रिटिश सिटीजन रजिस्टर करो। वो उसका जो गलत इस्तेमाल बंद होया। तो ये भी नाल दस्से जरिए असी साढ़े को पिछे इस तरह के काफ़ी केसिस आ रहे सन तो असी इंडियन हाई कमीशन इनफैक्ट पिछले वीक ही एक वार्निंग लैटर दिता कि तुसी इस चीज़ को क्लीयर करो कि तुसी इन्हां बच्चों को रजिस्टर करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि ये इन्हां दा रजिस्टर होने का मकसद इसी बेस से उन्हां बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है। ठीक है, उन्होंने मजीद 2 साल होर तकलीफ रहना पएगा। ठीक है, वो असीं एक कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल स्टेट लैस फैन क्लब ने भी उन्होंने को एक्सप्लेनेशन मंगी है जी शायद दी है नहीं दी मैं कोई नहीं दी तो असी हुण मैं भी थ्रू कोर्ट एक्सप्लेनेशन लईए तो ये भी चलो तुसां दे चैनल के थ्रू दसीए। सो मेरे ख्याल नाल आपां जे आपां इकट्ठे होके जे उन्हां नाल गल करिए तो मेरे ख्याल नाल कोई ना कोई हल निकल आऊगा। जी असी नोटिस कर दिता है तो देखो आने वाले महीने 2 महीने उस ते कोई उन्होंने सबसटैंटिव या कोई पक्का जवाब आऊगा तो फिर आप इसी चैनल के थ्रू अपनी कम्यूनिटी के अंदर दसांगे कि भाई स्टेट लैस जिहड़ा हैगा उस ते इंडियन सरकार का की मौकफ हैगा वो हुण की कहंदे ने। ठीक है जी, और जिहड़ा MK केस लॉ सी जिहड़ा स्टेट लैस का अपना कानून सी, ठीक है, वो हुकूमत उन्होंने होम ऑफिस उसका कितना उसके मुताबिक चलती है। ठीक है जी, तो वो दसांगे फिर चैनल के थ्रू। जी बिल्कुल,
ਵੈਸੇ 7 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆਈ ਨੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਯੂਕੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅਵਸਥੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਹਕੂਮਤ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਧਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਲਾਓ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ 7 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਸਟੇਟਲੈਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਜੀ ਯਾਨੀ ਐਡਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, 16 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਸ, ਪਰ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਮਪਲਾਇਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਇਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਦਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਐਮਪਲਾਇਰ ਕੋਲ, ਐਮਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। EMPLOYER ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ EMPLOYER ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ EMPLOYER ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੈਨੂਇਨ, ਜਿੱਥੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਬਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਾਂ ਦੇਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਜਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, EMPLOYER ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ 100% ਨਹੀਂ ਤੇ 60-70% ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ। ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हेलो, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल सर। ये क्वेश्चन था मेरा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ। सर ये क्वेश्चन था कि सर मेरा कोर्स कंप्लीट सितंबर एंड में हो रखा है और मैं फेल हूँ अपनी डिग्री में, तो मैं स्विच कर सकता हूँ वीजा? अरे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, थोड़ा सा ऊंचा बोले। हेलो जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है जी जी, और 30 तारीख के बाद मेरा कंप्लीट हो रहा है, क्या मैं स्विच कर सकता हूँ वीजा? मैं फेल हो रखा हूँ डिग्री में। आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अगर 30 सितंबर तक आपकी अटेंडेंस ठीक है यूनिवर्सिटी के साथ, अगर यूनिवर्सिटी आपको लेटर दे देती है कि ये 30 सितंबर तक अपने कैश के मुताबिक, जो ओरिजिनल कैश है जिसके मुताबिक वीज़ा मिला है, इसके मुताबिक ये कोर्स पर रहा है, तो होम ऑफिस सिर्फ इस बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकती अगर आप वर्क परमिट में लगाते हैं या आप स्विच आउट करते हैं कि आपने सक्सेसफुल डिग्री क्यों नहीं ली। इसके ऊपर बहुत सारे वकीलों की स्प्लिट ओपिनियन हैगी है, लेकिन अगर आप एज अ एक्सपीरियंस लॉयर बात करें तो वो जो SW जो 17 जुलाई की पॉलिसी है उसमें सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डिग्री नहीं लिखा, उसमें यह लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरे इन शॉर्ट कहने का यह मकसद है कि अगर आप 30 सितंबर तक अपना स्टूडेंट वीज़े की मियाद पूरी करते हैं, यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस आपकी ठीक है और यूनिवर्सिटी एक सिंपल सा लेटर दे दे कि ये 30 सितंबर तक ये लड़का रहा है, तो आप आगे स्विच आउट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ਇਹ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਗਜ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੁਝ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ कोर्स या डिग्री लो, पूरी डिग्री लो। अगर MSc पढ़ने वास्ते आए हो तो MSc की डिग्री लोगे तो फिर पोस्ट स्टडी वर्क मिलूगा, लेकिन स्विच आउट करने वास्ते ये शब्द यूज नहीं होए। तो एक ग्रे एरिया कह लो या होम ऑफिस ने इतने छोटी जी एक डाउट छाड़ दिता, ठीक है। तो असी जो 17 जुलाई ਨੂੰ चेंज करवाए, असी ये पॉइंट भी उस हुकूमत होम ऑफिस के सामने अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन ही रखा, तो शायद उन्होंने ये गल समझ आ गई कि अगर असी इन्हों का केस रिफ्यूज किया और अगर असी कोर्ट के सामने गए, जज ने इन्हों के हक दे देना, क्योंकि इस उत्ते कानून थोड़ा जा वो क्लीयर वाजिया नहीं है। और यूके के बहुत सारे कानून, इमिग्रेशन के कानून यूके के पिछले असी 14 साल 15 साल तो काम कर रहे हैं कि जेडे यूके के बहुत सारे कानून अगे वो इंटरप्रिटेशन ते या जजां को जाते तां जाके वो मुकम्मल होंदे, क्योंकि इत्थे क्योंकि हुकूमत जिहड़ी होंदी आ इमिग्रेशन के लॉ इतनी तेजी नाल चेंज कर दी आ, जो तक कोर्ट उसते मुकम्मल बहस नहीं होंदी, पार्लीमेंट तो चलो होंदी होंदी, जो तक कोर्ट हालात वाकयात के मुताबिक उसके मुस्बत और नैगेटिव पहलू सामने नहीं होंदे, तक जो कानून मुकम्मल नहीं होंदा। जो तो याद है 17 जुलाई तो फौरी बाद आपने जो प्रोग्राम किया सी, मैं अद्धा अधूरा कानून आख्या, क्योंकि उस बहुत सारिया चीज़ां आ गई जिससे डाउट्स अगे, क्वेश्चन मार्क अगे, मुकम्मल तौर पर ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट के हालात हैं उसनों मुकम्मल तौर पर कवर नहीं किया गया। मैं उसकी मिसाल इस तरह दी सी कि तुसी एक वकील नूं 10 जुलाई नूं फाइल देंदे हो, वकील फर्ज करो बीमार हो जाता, ठीक है, स्टूडेंट ने फाइल दे दी, वर्क परमिट का कॉस्ट दे दिता, वकील ही कोई नहीं ऑफिस में भी मुमकिन है, या उस दिन
कोई टेक्निकल सिस्टम डाउन हो गया और 17 जुलाई का कानून रातों रात आ गया बिना दसे, तो उस स्टूडेंट का क्या कसूर होगा या उस वकील का भी क्या कसूर होगा? ठीक है, नॉर्मली जो ये कानून आता पार्लीमेंट आता उसते 21 दिन तो बाद वो इंप्लीमेंट होता, तो होम ऑफिस ने 21 दिन वाला जरा वो स्टैप है मिस किया। हुण तुसीं देखो ये जरा कल कानून आया, कल 15 डेट सी, ठीक है जी, इन्होंने फीसा कदों वधनियां 4 अक्तूबर ਨੂੰ 21 दिन का टाइम दिता, जो 17 जुलाई ਨੂੰ उन्होंने आख्या सी कि असी एक और इमीग्रेशन के अंदर चेंजेस आवांगे, और फिर होई सी 7 अगस्त ते तुसीं ये पैटर्न देखो 21 दिन का गैप हैगा, लेकिन 17 जुलाई उन्हें कोई दस्या नहीं। यस उन्हें मे भी आख्या सी एक जनरल स्टेटमेंट दी सी, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट दी सी, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं आखा। जिस तरह हुण ये सीधा निशाने ते रख के कह रहे हैं कि 4 अक्तूबर की फीसा वध रही, हर एप्लीकेशन की फीस इतनी वधूगी। 17 जुलाई दसिया कि 7 अगस्त होर तब्दीलियां आवांगियां, वो भी उन्होंने दसिया कि वर्क परमिट ਦੇ ਦੁਆਰਾ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ भाजी। किसी हद तक कह सकती हो ये धक्का ही कहूंगा मैं एज अ सोलिसिटर, प्रैक्टिसिंग सोलिसिटर, थोड़ा कॉल जारी रखेंगे, कॉल ले इस्तेमाल ध्यान नाल हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल सर जी। हाँ सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आवाज आ रही जी? जी जी, आ रही है, पूछो सवाल भाजी। सवाल ये है जी, बेनती है भी जिस तरह के मेरी उम्र को अब तक 60-65 के दरम्यान च जी जी, ते मेरी जी पासपोर्ट की उम्र है वो बहुत घट है, यानी कि उदों जो पासपोर्ट बनवाया सी उदों इन्नी ज्यादा नॉलेज नहीं सी हैगी कि यूके जावांगे उत्थे सारा कुछ इदां दा, है ना जी। ते मेरी उम्र हुण जिहड़ी है लगभग 65 साल के लगे चल गए, लेकिन मेरी पासपोर्ट प्लस 50 प्लस आ, ठीक। ते काम दे विच मैनूं बहुत मुश्किल आ रही है, मेरी सेहत भी इतनी वधिया नहीं, मैं डायबिटी पेशेंट हैगा। भाजी तुहां वीजा किहड़ा हैगा? मेरे को सैटलमेंट है जी, मैं पुर्तगाल तो आया, मेरे को पुर्तगाल का पासपोर्ट है। पुर्तगाल का पासपोर्ट होगा भाजी, जो तुसी कोल अगर पुर्तगाल का पासपोर्ट होगा तो तुसी पुर्तगाल के सिटीजन अगे, तो तुसी जो अपना जो जन्म सर्टिफिकेट सी या जेडे भी तुहां कोल इंडिया के सरकारी जो कागज अगे, ठीक है, वो उस मुताबिक पुर्तगाल अंबैसी तो अपना दुरुस्त कराओ। जो पुर्तगाल अंबैसी तो दुरुस्त हो जाएगा फिर यूके वाले दस्यो ये फिर चेंज करेंगे, ठीक है जी। लेकिन तुसां कोई ना कोई सरकारी सबूत देना पऊगा कि तुसां दी जिहड़ी रियल डेट ऑफ बर्थ है वो ए वाली आ, ते उस दे मुताबिक सारे कागज तुहां दे चेंज होवणगे। टाइम खराब होना, माड़ा तुहानूं दस देवां, बेनती करां जी जी, भी जिस तरह जिद्दां जो असीं जम्मे पले सी ना उदों ते मां प्यो नूं इन्नी नॉलेज नहीं सी, या इत्थे डेट लिखाउणी आ, साडा तां रिकार्ड ही किते नहीं हैगा जी, बार्डर ते रहिंदे असीं अमृतसर। लेकिन जदों तुसीं पुर्तगाल दी नेशनैलिटी लेती है उस टाइम ते कुछ ना कुछ तुहां दस्सिया होएगा कागज पत्र, पत्तर, वो भी असीं इदां ही बनवाया सी सर्टिफिकेट, इहो ही बनाया सी असीं डेट दा ही जिद्दां कि लेट आ जाए मेरा। ओ भाजी गल तुसां दी मैं समझ गया, ठीक है, ते लेकिन हुण तुसीं अगर तुसीं इतने पुर्तगाल दी पासपोर्ट जदों भी लिया तुसां ने शायद 4-5 साल पहले तो लिया होएगा, तो तुसीं उस टाइम क्यों नहीं जदों पुर्तगाल दी नेशनैलिटी लई उस टाइम क्यों नहीं दस्सिया कि मेरी डेट जिहड़ी ओरिजिनल लगी आ वो 65 हैगी आ, ठीक है, ना कि 50 हैगी आ। वकील साहब पता की आ हुण जिद्दां हुण पेंशन दा चक्कर आ, पेंशन उदों इन्हां चीज़ां दा पता ही नहीं सी, सोचा थोड़े चिर लावांगे वापस चल जाएंगे, ते हुण वापस जाण जोगे नहीं रहे जी। तो भाजी का फिर तरीका यही हैगा कि आपां जिहड़ी पुर्तगाल हुकूमत आ उसको पहले चेंज कराइए, तो फिर हुकूमत यूके की हुकूमत दसीए जिहड़ा तुहानूं EU सैटल का स्टेटस हैगा उस दे मुताबिक फिर चेंज होएगा, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ उनका रिकॉर्ड अप उसनूं ठीक करनगे। वो कर सकते जी यूके की हुकूमत तदों तक ठीक नहीं करूगी जदों तक पुर्तगाल का जिहड़ा पुर्तगाल दी मैं पुर्तगाल बारे पूछ रहा भी ये कर सकते हैं, इतना हो सकता है भाजी हो तो सकता है लेकिन सबूत मंगणगे तुहां कोल काफ़ी फिर कर सकते ना जी। मैं मेरे को आंदे सन इराकी या इरानियन उन्हों का बड़ा मसला रहिंदा सी यही वाला जो तुसां दस्सिया, ठीक है, वो शुरू से यूके हुकूमत ने चेंज कर दे 1-2 दफ़ा, उस तो बाद उन्हें बड़ा अगे साढ़े वास्ते मुश्किल पेश की कि असीं नहीं चेंज करांगे, क्योंकि जदों असीं तुहानूं यूके के सरकारी कागज देंदे आ, नैशनैलिटी के कागज देंदे आ, तुसां कोल बार हाँ पूछते हैं कि तुहां दी नां दी स्पैलिंग देखो, जन्म सर्टिफिकेट देखो, ठीक है, तो लेकिन अगर तुसीं जेन्युइन तरीके नाल दसो कि ये जिहड़ा रिकॉर्ड है उस टाइम उस दौर इंडिया में नहीं होंदा सी, तो ये गलती सी, और इंडिया तुसीं किसी
ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਓ ਰੀਅਲ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਾਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ। हाँ जी, अगर जैनुअन मसला अगर हो सकता, मैं इरानियन इराकियां दे उस टाइम ये बड़े मसले आते सन जो ना पूछा, क्योंकि जो असाइलम क्लेम करते सन तो उसी जो थोड़ा रद्दो बदल कर देंगे सन, जो पक्के हो जाते सन यूके के अंदर तो फिर वो अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ या ओरिजिनल नैशनैलिटी उस वास्ते फिर जाते सन। मसलन अगर वो इराक के होंगे सन तो ईरान का क्लेम करते सन कि असं ईरान के नागरिक अगे, ठीक है, तो अगर ईरान के सन तो किसी और डाटे कंट्री से क्लेम करते सन जितों असाइलम फर्ज करो जिथे जंग चल रही हो उसकी नैशनैलिटी क्लेम करते सन, क्योंकि इन्हों की भी लैंग्वेज सेम होंगी है, उसका फायदा चकते ताकि सानू सालम की जी पॉलिसी थी उसका। मसलन बहुत सारे अफगानी अगे, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨਸੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੂ ਬੋਲਦੇ ਅਸਾਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲਡਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰੂਟ। ਉਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਗੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ 6 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵੰਡੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1-2 ਵੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਗਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।